गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 29 जुलाई सोमवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और या को लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 हीराकुदर 20टी गेट खोलिला अतिरिक्त एसआरसी कहिले बन्या भय नाही। हीराकुद डैम्रु चलित वर्ष प्रथम बन्या जल निष्कासन करा जाइछि। वर्तमान 20टी गेट दे निष्कासित हेउछि जल। रविवार 3टी पर्यायर मोट 20टी गेट खोला जाइछि। परंपरा अनुଯାयी पूजार्चना पर प्रथम पर्यायर 7टी गेट खोला जाइतिबा बेले द्वितीय पर्यायर आउ 7टी गेट खोला जाइतिला एवं तृतीय पर्यायर 6टी गेट सह मोट 20टी गेट खोला जाइछि। अपरपक्षे राज्य रे बन्या परिस्थिति नाही बोली कहिसंती अतिरिक्त स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पद्मनाभ बेहेरा। से कहिसंती 20टी गेट खोला जिवा फଳରେ आज सकाळ 8टा सुद्धा खईर मालठारे 4.50 लक्ष क्यूसेक एवं जुलाई 30 तारिख पूर्वाह्न 11टा सुद्धा मुंडड़ी दे 5 लक्ष क्यूसेक जल निष्कासित होब। बन्या जल निष्कासन प्रक्रिया आरंभ होइतिबारु तलिया अंचल रे लोकमानंकु सतर्क करा जाइछि। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर 9टी जिल्लार जिल्लापालंकु सतर्क कराइछंती। संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, नयागढ़, अनुगुल, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिल्लापालंकु एने निर्देश देइछंती एसआरसी। पशुमानंकु मध्य नदी निकटवर्ती अंचल को न छाड़िया पाई कुहा जाइछि। जिल्लापाल माने मध्य सतर्क रहिबा सह स्थिति उपरे नजर रखिया को अनुरोध करा जाइछि। खबर नंबर 2 जम्मू काश्मीर स्थानांतरित हेबे कोरापुट मालकानगिरी रे मुतयन थिबा 2000 बीएसएफ जवान। ओडिशार मालकानगिरी और कोरापुट जम्मू काश्मीर स्थानांतरित हेबे बीएसएफ जवान। एही अंचल रे मुतयन प्राय 2000 बीएसएफ जवानंकु जम्मू काश्मीर अंचल रे मुतयन करा जिवो। भारत पाक सीमा रे सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि पाई सेनाबाहिनी निष्पत्ति नेइछि। पाकिस्तान पटु आतंकवादी अनुप्रवेश एवं पाकिस्तान रो संभाव्य आक्रमण को आखि आगरे रखी संभवतः एभली रणनीति ग्रहण करा जाइछि। प्रारंभिक भावे जम्मू रे रियासी, काठुआ, किश्तवाड़ अंचल रे अतिरिक्त जवान मुतयन हेबे। खबर नंबर 3 एशिया क्वीन साजिला श्रीलंका। भारत हाथरू खसीगला अष्टम टाइटल। महिला एशिया कप 2024 रो फाइनाल मैच रे भांगी जाइछि सबु भारतीयंक हृदय। रोहित सेना भारत को टी20 विश्वकप भेटी देबा परे हरमनप्रीत कौर एशिया कप आनिबारे सफल हेबे बोली आशा करा जाउतिला, किंतु कोटी कोटी भारतीयंक एही आशा और स्वप्न भांगी जाइछि। फाइनाल मैच रे भारत को परास्त करी एशिया कप 2024 रो चैंपियन पालटिछि श्रीलंका महिला दल। अधिनायक चमारी आथापटू एवं हर्षिता समर विक्रमांक विस्फोरक बैटिंग बल श्रीलंका रविवार भारत को हराई एशिया क्वीन पालटिछि। खबर नंबर 4 ओडिशा अंगनवाड़ी रे 2545 पदवी रे नियुक्ति पाई चलीछि आवेदन। ओडिशा रे थिबा अंगनवाड़ी मानंकरे नियुक्ति पाई आवेदन जारी रहिछि। एही प्रक्रिया रे अंगनवाड़ी कर्मी और हेल्पर नियुक्त हेबे। जेउ आशायी माने खाली पदवी रे नियुक्ति पाई आग्रही एवं समस्त योग्यता मानदंड पूरण करिसंती से माने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। एथिपाई जुलाई मास 7 तारिख रु आवेदन आरंभ होइतिला बेले अगस्त 8 तारिख पर्यंत आवेदनर शेष तारिख रही। बयस सीमा एही पदवी रे आवेदन पाई आशायी प्रार्थी 1 जानुआरी 2024 सुद्धा सर्वनिम्न 19 वर्ष एवं सर्वाधिक 35 वर्ष होइतिबा आवश्यक। एहा बाद नियम अनुसार विभिन्न वर्गर आशायी रिहाती मिलिबो। शिक्षागत योग्यता 10th पास और द्वादश पास करिथिबा आवश्यक। मोट पदवी अंगनवाड़ी कर्मी 263 टी रही। अंगनवाड़ी हेल्पर 2282 टी रही। खबर नंबर 5 9 राज्य रे नुआ राज्यपाल नियुक्त 6 जन को नुआ नियुक्ति 3 जन को बदली। 9 राज्य रे राज्यपाल को बदली करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 राज्य रे नुआ राज्यपाल को नियुक्ति देइछंती। एथिसह 3 राज्यपाल को बदली करिसंती। राजस्थान रो राज्यपाल भाबे हरिभाऊ किशन राव बागडे को नियुक्ति दिया जाइतिबा बेले जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, रमेण डेका को छत्तीसगढ़ और सीएच विजय शंकर को मेघालय राज्यपाल भाबे नियुक्ति दिया जाइछि।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସିକିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆସାମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁଲାବ ଚନ୍ଦ୍ର କାଟାରିଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ଥିବା ବନୱାରୀଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କେ କୈଳାସନାଥଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 6 ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ସେବି ଲଗାଇଲା 3 ବର୍ଷର ବ୍ୟାନ୍। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବିଦେଶକୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେବି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଙ୍ଗଫିଶର ମାଲିକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରବାର କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଭଳି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ କୌଣସି ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରତିଭୂତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ସେବି କହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ମୋଦି ଓ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଏବେ ଖବର ଶିରୋନାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯିବ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇଲେ ସୋନୁ ଠାକୁର ନାମକ ଜଣେ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବେ। ସେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବି। ସୋନୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ରକ୍ତ ଚିଠି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ନିଜର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁ ଭାକର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୁଟିଂରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଏହା ସହିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସୁଟିଂରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିପାରିଛି। ମନୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 50.4 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର 101.7ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମନୁ ଭାକର 22 ସଟ୍ ପରେ 221.7 ସ୍କୋର କରି ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କିମ୍ ୟେଜିଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 0.1 ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହାସଲ କରିଛି। ୟେଜିନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କିମ୍ ୟେଜି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ବଦଳିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏନବିଏସ୍ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 1999 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେଣି ମୁସଲମାନ ଯୁବକ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାରଣରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ସମେତ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘାଟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ରହିଛି, ତେଣୁ କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଯବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯବାନଙ୍କ ନାମ ଆସିକ ଅଲି। ସେ 2012 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2021 ମସିହାରେ ଏସଡିଆରଏଫ୍ରେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଆଇଏଏସ୍ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଏହି ବିଭାଗରେ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।
ଖବର ନମ୍ବର 12 31 ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ରବିବାର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 31ରୁ 2 ଯାଏଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 110 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 31 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟା 30 ଯାଏଁ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 7ରୁ 11 ସେମି ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 13 3 IAS ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀର IAS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ସେରେଜ୍ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ 3 ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମହଲାରେ ତଳ କୋଠାରେ ବେଆଇନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଥିବା ଏକ IAS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଓ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଓ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚୁରା କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ମନୁଙ୍କୁ ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ସୁଟର ମନୁ ଭାକର। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ମନୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକ ସହ ମନୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ, ତିରଙ୍ଗାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ହେବ ଖୁଲାସା। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ASI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ASI ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରବିବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହ୍ୟ ଓ ଭିତର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାହା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିତର ମରାମତି ପାଇଁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହେବ କି ନ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଚାବି ପ୍ରହେଳିକା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଗପ ବହି ଆମ କୁନି ଗପ ଲୋକାର୍ପିତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମାତୃବିହାରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ କୁନି ଗପ ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ 50ଟି ଗପ ଏହି ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରୀନିକା ସନଜା, ଭାନୁପ୍ରତାପ ଖଣ୍ଡା, ଆୟୁଷ ଦାସ, ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସାଇଶ୍ରିୟା ସିଂ, ମିଲନ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବାରିକ, ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରିୟମ ପରିଡ଼ା, ସ୍ମୃତିମୟୀ ମହାରଣା, ସୁବ୍ରଜିତ ବଳିଆର ସିଂ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଦ୍ଭିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁ ଗପର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି।